அமெரிக்கா சைனா கனடாவின் ஆங்கில செய்திகள். In order to establish a new global trade order, Canada should restore its relations with China. Chinese and Canadian flags are displayed at the Hall of Honor of the Canadian Parliament in Ottawa. Right now, Jeff Mahan serves as Strategy Corp's Chief of Geopolitical and Worldwide Trade Admonitory. He has earlier involvement working for Worldwide Issues Canada, most outstandingly as Delegate Chief of the China Division. In an effort to alleviate the U.S. exchange crisis, China levied retaliatory levies on Canada on Thursday. The Chinese taxes, which unexpectedly indicate a path forward, a means for increased engagement between Ottawa and Beijing, appear to have benefits for Canada and the rest of the world. The execution of Canadians in China for drug offenses surprised and upset us this week, so it's clear that Canada must first resolve an internal values-based debate before it can. Since the sanctity of life is highly valued in Canada, the government has a policy of requesting clemency for Canadians who are facing the death penalty elsewhere. China's callousness in this matter will further tarnish public perception of a nation with whom we have had tense relations for quite some time. Given the new geopolitical realities ushered in by Trump, Canada must respond to China with caution. It is important to remember that diplomatic interaction does not indicate complete alignment or agreement. Conflicting opinions are unavoidable, and this fact alone necessitates diplomatic solutions. However, Canada should continue to work towards improving economic conditions. In particular, the tariffs that our country imposed on Chinese electric vehicles, steel, and aluminum before Mr. In response, China has imposed taxes on seafood, canola products, and peas. From a higher perspective, this conflict is a miniature version of the fundamental collision that is causing the current worldwide catastrophe. It is the result of the interaction of many. The long-standing but disintegrating regulation systems of worldwide commerce are based on the introduce that all members either as of now follow to or try to magnanimous measures and advertise frameworks. That involves a small government, strong antitrust regulations, fair regulators, and autonomous courts to settle legal disputes. Each nation that agreed to these terms has pledged to play by the book and use the established channels for resolving disputes if and when they emerge. There was a period when unequal get-to markets and creating ambiguities not tended to by concurs were tolerable. However, the United States, as the system's underwriter, gradually started to find the changes in the global economy untenable. China stands to gain the most from this arrangement. Most notably, it was able to use it to propel its extraordinary development, which rescued hundreds of millions of people from poverty and catapulted it into the elite group. Canada was one of many countries whose economies benefited from its expansion. This Cinderella story has a sinister side, though. It accelerated deindustrialization outside of China as companies in liberal market democracies tried to take advantage of production cost differentials through free trade agreements. Unique offshoring has a significant effect on communities and jobs, but it has also made wealth inequality worse. கனடா அமெரிக்கா சைனாவின் தமிழ் செய்திகள். புதிய உலகளாவிய வர்த்தக ஒழுங்கை நிறுவ கனடா சீனாவுடனான தனது உறவுகளை மீட்டெடுக்க வேண்டும். ஒட்டாவாவில் உள்ள கனடிய நாடாளுமன்றத்தின் ஹானர் ஹால் ஆஃப் ஹானரில் சீன மற்றும் கனடிய கொடிகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தற்போது ஜெஃப் மஹோன் ஸ்ட்ராடஜி கார்ப் நிறுவனத்தின் புவிசார் அரசியல் மற்றும் உலகளாவிய வர்த்தக ஆலோசனைத் தலைவராக பணியாற்றுகிறார். முன்னதாக அவர் உலகளாவிய பிரச்சினைகள் கனடாவில் பணியாற்றுவதில் ஈடுபட்டுள்ளார், குறிப்பாக சீனப் பிரிவின் பிரதிநிதித் தலைவராக. அமெரிக்க நாணய மாற்று நெருக்கடியை தணிக்கும் முயற்சியில் சீனா வியாழக்கிழமை கனடா மீது பழிவாங்கும் வரிகளை விதித்தது. எதிர்பாராத விதமாக முன்னோக்கிச் செல்லும் பாதையை குறிக்கும் சீன வரிகள் ஒட்டாவாவிற்கும் பெய்ஜிங்கிற்கும் இடையிலான அதிகரித்த ஈடுபாட்டிற்கான வழிமுறைகள் கனடாவிற்கும் உலகின் பிற பகுதிகளுக்கும் நன்மைகளைத் தருவதாகத் தெரிகிறது. இந்த வாரம் சீனாவில் போதைப்பொருள் குற்றங்களுக்காக கனடியர்களுக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது எங்களை ஆச்சரியப்படுத்தியது மற்றும் வருத்தப்படுத்தியது. எனவே கனடா முதலில் ஒரு உள்மதிப்புகள் அடிப்படையிலான விவாதத்தை தீர்க்க வேண்டும் என்பது தெளிவாகிறது. கனடாவில் வாழ்க்கையின் புனிதம் மிகவும் மதிக்கப்படுவதால் வேறு இடங்களில் மரண தண்டனையை எதிர்கொள்ளும் கனடியர்களுக்கு கருணை கோரும் கொள்கையை அரசாங்கம் கொண்டுள்ளது.
இந்த விஷயத்தில் சீனாவின் அலட்சியம் நீண்ட காலமாக நாம் பதட்டமான உறவுகளைக் கொண்ட ஒரு நாட்டின் பொதுக்கருத்தை மேலும் கெடுக்கும். ட்ரம்ப் அறிமுகப்படுத்திய புதிய புவிசார் அரசியல் யதார்த்தங்களை கருத்தில் கொண்டு கனடா சீனாவிற்கு எச்சரிக்கையுடன் பதிலளிக்க வேண்டும். ஈராஜதந்திர தொடர்பு முழுமையான இணக்கம் அல்லது உடன்பாட்டை குறிக்கவில்லை என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம். முரண்பட்ட கருத்துக்கள் தவிர்க்க முடியாதவை, மேலும் இந்த உண்மை மட்டுமே இராஜதந்திர தீர்வுகளை அவசியமாக்குகிறது. இருப்பினும் பொருளாதார நிலைமைகளை மேம்படுத்த கனடா தொடர்ந்து பணியாற்ற வேண்டும். குறிப்பாக சீன மின்சார வாகனங்கள், எஃகு மற்றும் அலுமினியம் மீது நமது நாடு விதித்த கட்டணங்கள் இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக கடல் உணவு, கனோலா பொருட்கள் மற்றும் பட்டாணி மீது சீனா வரிகளை விதித்துள்ளது. உயர்ந்த கண்ணோட்டத்தில் இந்த மோதல் தற்போதைய உலகளாவிய பேரழிவை ஏற்படுத்தும் அடிப்படை மோதலின் ஒரு சிறிய பதிப்பாகும். இது பலரின் தொடர்புகளின் விளைவாகும். உலகளாவிய வர்த்தகத்தின் நீண்ட காலமாக இருந்து வரும் ஆனால் சிதைந்து வரும் ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள் அனைத்து உறுப்பினர்களும் தற்போதுள்ள மகத்தான நடவடிக்கைகளை பின்பற்றவோ அல்லது அவற்றை விளம்பரப்படுத்தவோ முயற்சிப்பதை அடிப்படையாக கொண்டவை. இதில் ஒரு சிறிய அரசாங்கம், வலுவான நம்பிக்கைக்கு எதிரான விதிமுறைகள், நியாயமான ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள் மற்றும் சட்ட மோதல்களை தீர்க்க தன்னாட்சி நீதிமன்றங்கள் ஆகியவை அடங்கும். இந்த விதிமுறைகளுக்கு உடன்பட்ட ஒவ்வொரு நாடும் அவை எழும்போது அவற்றை தீர்க்க நிறுவப்பட்ட வழிகளை பயன்படுத்துவதாகவும் உறுதியளித்துள்ளன. சந்தைகளுக்கு சமமற்ற அணுகல் மற்றும் உடன்பாடுகளால் கவனிக்கப்படாத தெளிவின்மைகளை உருவாக்குவது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக இருந்த ஒரு காலம் இருந்தது. இருப்பினும் அமைப்பின் காப்பீட்டாளராக அமெரிக்கா படிப்படியாக உலகப் பொருளாதாரத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததாக காணத் தொடங்கியது. இந்த ஏற்பாட்டிலிருந்து சீனா அதிக லாபம் ஈட்டுகிறது. மிக முக்கியமாக அதன் அசாதாரண வளர்ச்சியை தூண்டுவதற்கு அதை பயன்படுத்த முடிந்தது. இது நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் மக்களை வறுமையிலிருந்து மீட்டு உயரடுக்கு குழுவிற்குள் கொண்டு செல்லப்பட்டது. கனடா அதன் விரிவாக்கத்தால் பயனடைந்த பல நாடுகளில் ஒன்றாகும். இந்த சிண்ட்ரெல்லா கதைக்கு ஒரு மோசமான பக்கமும் உள்ளது. தாராளவாத சந்தை ஜனநாயக நாடுகளில் உள்ள நிறுவனங்கள் சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் மூலம் உற்பத்தி செலவு வேறுபாடுகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள முயன்றதால் சீனாவிற்கு வெளியே தொழில்மயமாக்கலை துரிதப்படுத்தியது. தனித்துவமானது ஆஃப்ஷோரிங் சமூகங்கள் மற்றும் வேலைகளில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது, ஆனால் அது செல்வ சமத்துவமின்மையை மோசமாக்கியுள்ளது.